निर्मळनो अभिगम कल्याण हो छात्रनो हरदम उच्च अभ्यासनो शिक्षण ओके तो शुरू करिए धोरण 10 अगत्यनु चेप्टर बहुपदी। तो बहुपदी है एनी सौ प्रथम जोईए व्याख्या। तो आम जोईए तो ख्याल आवी जाए कि बहुपद के जेनी अंदर घणा बधा पद होय एने आपणे बहुपदी कही सकीए, बराबर है। टूंकमां घणा बधा पद भेगा थई अने शुं बनावशे तो कि बहुपदी बनावशे। एनी प्रोपर व्याख्या करवी होय तो आवी कंईक थाय कि घणा बधा पद सरवाळा अथवा बादबाकीथी जोड़ाईने जे बनावे तेने बहुपदी कहे छे। उदाहरण तरीके धारी लो कि अहीं आपणे लखी पी ऑफ एक्स बराबर 3x वर्ग माइनस 5x प्लस 4। तो आनी अंदर त्रण पद है, पहलू बीजू और तीजू। आ त्रण पद सरवाड़ा और बादबाकीथी जोड़ाईने जे बनावे एने शुं कहीशुं? बहुपदी कहीशुं। हवे आ बहुपदी में एक शब्द आव्यो पद, तो आपणे आ पद कहेवाय कोने? तो पद छे ई आवा छे, आवा अलग अलग टुकड़ा छे। अहींया 3x वर्ग आने पद कहेवाय, अहींया माइनस 5x आने पद कहेवाय, अहींया 4 छे तो आने शुं कहेवाय? पद। तो आ पद बने कई रीतना? तो आ पद छे ई बे वस्तुथी बने, एक बनशे चल और बीजी वस्तु बनशे अचल। तो आ पदे एनी अंदर आ तगड़ो छे ई शुं थशे? अचल, अने आ एक छे ई शुं थशे? चल। तो बहुपदीनी व्याख्या आवी कंईक थशे कि घणा बधा पद सरवाळा अथवा बादबाकीथी जोड़ीने जे बनावे एने शुं कहेवाय? बहुपदी। एनी अंदर शुं आवे? घणा बधा पद। आ पद कई रीतना बने? चल और अचल बे मिश्र थई। बीजू बहुपदीनो संकेत शुं छे? जनरली बहुपदीनो संकेत आवो कंईक छे, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 5। पी ऑफ एक्स जनरली पी संकेत एटले लेवामां आवे कि बहुपदी ने अंग्रेजी में कहेवाय छे पोलिनोमियल्स। आ पोलिनोमियल्स उपरथी एनो संकेत लीधो छे पी, अने आने एम वांचशुं आपणे कि एक्स चलवाળી बहुपदी। आमां बधाय चल कया हशे? एक्स हशे। तो आ वस्तु रही ए बहुपदीनी बेजिक वस्तु छे। नવો टॉपिक जोईए बहुपदीना प्रकार। तो बहुपदीना प्रकार आपणे त्रण रीतना पाड़ी शकशुं। एमांथी त्रण प्रकार छे, एमांथी कंईक आवी रीतना प्रकार पाड़ी शकशुं कि पहेलो प्रकार एनो पाड़ी शकशुं पदना आधारे। बहुपदीनो बीजो प्रकार आपणे पाड़ी शकशुं एना चलना आधारे, अने बहुपदीनो त्रीजो प्रकार आपणे पाड़ी शकशुं घातना आधारे। टूंकमां बहुपदीना प्रकार छे आ त्रण वस्तुने आधारे एना पाड़ी शकीए। एना टोटल त्रण अंगे पद, चल अने घात। पदने आधारे एना प्रकार पाड़वा होय तो आपणे एवा कंईक पाड़ी शकीए कि एकपदी, द्विपदी अने त्रिपदी। कि पदना आधारे एना त्रण प्रकार पाड़वा होय तो आपणे एवा कंईक पाड़ी शकीए कि एकपदी बहुपदी, द्विपदी बहुपदी अने एनो त्रीजो प्रकार आपणे पाड़ी शकशुं त्रिपदी बहुपदी। तो आनी अंदर आपणे शुं जोवानुं छे? आनी अंदर एना पद जोवाना है कि जे बहुपदीनी अंदर एक ज पद होय एवी बहुपदीने आपणे कहेशुं एकपदी बहुपदी। जेनी अंदर द्वि एटले बे पद आवेला है एवी बहुपदीने आपणे कहेशुं द्विपदी बहुपदी। अने त्रीजो प्रकार एनो त्रिपदी बहुपदी कि जेनी अंदर पद केटला हशे? तो पदनी संख्या हशे 3। उदाहरण तरीके लईए कि पी ऑफ एक्स बराबर 2x। तो आ बहुपदी रही एने आपणे केवी कहेशुं? एकपदी बहुपदी कहेशुं। केम? तो कि एनी अंदर मात्र एक ज पद है एटले। बीजी वस्तु अहींया लख्युं छे पी ऑफ एक्स, तो आपणे आने एवुं समजवानुं कि पी ऑफ एक्स एटले एक्स चलवाળી बहुपदी। आगळ लई कि बीजू द्विघात बहुपदी। धारो कि पी ऑफ वाय बराबर y² माइनस 3। तो अहींया जो पदनी संख्या बे एक अने बे એટલા માટે આપણે આને શું કહેશું? દ્વિપદી बहुपदी। અને ત્રીજુંનું ઉદાહરણ લઈ કે p ઓફ z બરાબર z² પ્લસ 2z પ્લસ 3। તો આની અંદર આ બહુપદી થશે કેવી થશે? તો કે ત્રિપદી બહુપદી, કે એની અંદર ત્રણ પદ છે અને ત્રણે ત્રણ પદ કયા ચલમાં છે? તો કે z ચલમાં છે, બરાબર। તો બહુપદીનો પહેલો પ્રકાર પદને આધારે એ આવો કંઈક થશે, એકપદી, દ્વિપદી,
ત્રિપદી. એનો બીજો પ્રકાર પાડવો હોય તો કે આપણે ચલને આધારે પાડીએ કે ચલને આધારે એના 3 પ્રકાર પડશે. કેવા કેવા? તો કે આપણે પહેલો પ્રકાર પાડીએ કે એક ચલ બહુપદી, એનો બીજો પ્રકાર પાડીએ કે દ્વિચલ બહુપદી, અને ત્રીજો પ્રકાર એને પાડીએ શું? ત્રિચલ બહુપદી. તો આની અંદર શું હશે? તો આની અંદર પદની સંખ્યા આપણે ગણતા કે અહીંયા એક પદ, બે પદ, 3 પદ એવી રીતના. હવે અહીંયા શું જોવાનું રહેશે? તો કે અહીંયા જોવાનું રહેશે ચલ જોવાના રહેશે. કે અહીંયા આપણે કઈ એક ચલ બહુપદી, તો અહીંયા આખી બહુપદીની અંદર માત્ર એક જ ચલ હશે. અહીંયા મેં લખ્યું p of x, એટલે p of x બરાબર x વર્ગ પ્લસ 2x પ્લસ 3. તો આનો અર્થ એવો થયો કે આખા ચલની અંદર માત્ર એક જ ચલ x નામનું. તો આવી બહુપદી છે ને આપણે કહીશું એક ચલ બહુપદી. આગળ વાત કરી દ્વિચલ બહુપદી, તો આની અંદર બે ચલ હશે. ધારી લો કે આવી રીતના છે p of xy. આનો અર્થ શું થયો? કે આનો અર્થ એવો થયો કે y² પ્લસ 2x પ્લસ 3. એટલે આની અંદર બે ચલ થયા. કયા કયા? તો કે x નામનો એક ચલ અને બીજો ચલ છે y નામનો ચલ. તો એના ઉપરથી આપણે આને કેવી કહીશું? દ્વિચલ બહુપદી. ત્રીજો પ્રકાર એનો એવો કંઈક છે ત્રિચલ બહુપદી. તો આની અંદર ચલ કેટલા હશે? તો કે આની અંદર 3 ચલ હશે. એટલા માટે આ બહુપદીને કેવી કહેવાય? તો કે ત્રિચલ બહુપદી કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે z² માઇનસ 2x પ્લસ y પ્લસ 5. તો આની અંદર કેટલા ચલ થયા? તો કે 1, 2 અને 3. આથી આને કેવી બહુપદી કહેવાય? તો આને કહેવાય ત્રિચલ બહુપદી. તો એનો બીજો પ્રકાર છે આવો કંઈક થશે ચલને આધારે એક ચલ, દ્વિચલ અને ત્રિચલ. એનો ત્રીજો પ્રકાર છે ઘાતને આધારે. તો ઘાતને આધારે છે તો કેટલી ઘાત છે બહુપદીની એના ઉપર થશે. આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે p of x બરાબર 2x માઇનસ 9. તો અહીંયા બહુપદીની મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 1 ઘાત. તો આ બહુપદી છે એને આપણે કેવી કહીશું? તો કે આ બહુપદીને આપણે કહીશું એક ઘાત બહુપદી. કે અહીંયા બહુપદીની મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? તો કે 1 જ છે. એટલા માટે આને એક ઘાત બહુપદી કહીશું. ઉદાહરણ તરીકે આપણે બીજી બહુપદી લઈએ કે p of x બરાબર x² માઇનસ 2x પ્લસ 8. તો અહીંયા બહુપદીની ઘાત મોટામાં મોટી કેટલી છે? 2. એટલા માટે આને આપણે એક ઘાત બહુપદીને પણ કેવી કહીશું? તો કે દ્વિઘાત બહુપદી કહીશું. કે અહીંયા મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 2. એટલા માટે આને કહેશું દ્વિઘાત બહુપદી. એવી જ રીતના ધારી લો કે મોટામાં મોટી ઘાત હોય બહુપદીની કે 3x ઘન માઇનસ 2x વર્ગ પ્લસ 8x પ્લસ 7. તો અહીંયા મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 3. તો આ બહુપદી છે એ કેવી થઈ જશે? તો કે ત્રિઘાત બહુપદી થઈ જશે. બરાબર છે. બીજું એક વસ્તુ એ યાદ રાખવાની કે અહીંયા એક ઘાત બહુપદી તો એક ઘાત બહુપદીનું આપણે બીજું નામ યાદ રાખશું કે એક ઘાત બહુપદીને બીજું શું કહેવાય? તો કે સુરેખ બહુપદી પણ કહેવાય. તો આ હતા બહુપદીના પ્રકાર. ચલ પદને આધારે 3, એક પદી, દ્વિપદી, ત્રિપદી. કે આની અંદર એક જ પદે, આની અંદર બે પદે, આની અંદર 3 પદે. એવી રીતના પ્રકાર પાડ્યા. બીજા કોના પાડ્યા? ચલને આધારે. કે એક જ ચલ હોય તો એને આપણે કહીશું એક ચલ બહુપદી. બે ચલ હોય તો એને આપણે કહીશું દ્વિચલ બહુપદી. અને જો આની અંદર 3 ચલ હોય તો આપણે શું એને કહીશું? 3 ચલ વાળી બહુપદી. આનો અર્થ ખાસ સમજો. x ચલ વાળી બહુપદી, y ચલ વાળી બહુપદી, z ચલ વાળી બહુપદી. બીજું અહીંયા x y બંને ચલ વાળી બહુપદી. અહીંયા x y z ત્રણેય ચલ વાળી બહુપદી. બીજું આપણે એનો છેલ્લો પ્રકાર જોયો ઘાતને આધારે. ઘાતને આધારે શું જોયું? એક ઘાત એટલે મોટામાં મોટી ઘાત 1 છે. આગળ અહીંયા જોયું દ્વિઘાત. તો અહીંયા મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 2 છે. ત્રીજો પ્રકાર જોયો 3x ઘન માઇનસ 2x વર્ગ પ્લસ 8x પ્લસ 7. એના સિવાયનો અહીંયા ઘાતને આધારે ચોથો પણ પ્રકાર છે. અને ચોથો પ્રકાર આવો કંઈક છે p of x બરાબર 7. તો અહીંયા ઘાત નથી. અહીંયા ઘાત કેટલી છે? તો કે x ચલની એકેય ઘાત નથી. તો આનો અર્થ શું થાય? તો કે આનો અર્થ એવો કંઈક થાય કે આ બહુપદી છે એને આપણે શું કહીએ કે શૂન્ય ઘાત બહુપદી. અહીંયા ઘાત નથી. એનો અર્થ શું છે? કે અહીંયા x ની 0 ઘાત આવેલી. અહીંયા કેટલી ઘાત આવેલી છે? 0 ઘાત. એટલે આજને શું કહીશું? શૂન્ય ઘાત બહુપદી. જેવી રીતના એક ઘાત બહુપદીને આપણે સુરેખ બહુપદી કહી, એવી રીતના શૂન્ય ઘાત બહુપદી હોય એને શું કહેવાય? તો એને કહેવાય અચળ બહુપદી કહેવાય. તો આ થયા બહુપદીના પ્રકાર. તો આ લેક્ચરમાં આપણે જોયું છે કોઈ પણ બહુપદી છે એની હોવા માટેની આવશ્યક શરત શું છે, કે કોઈ પણ બહુપદી છે કે નહીં એ આપણે કઈ રીતના કહી શકીએ. તો એના માટે એવું કંઈક યાદ રાખવાનું કે આપેલ બહુપદીમાં જેટલા ચલ હોય એ દરેક ચલ છે એની ઘાત જોવાની. કે દરેક ચલ હોય એની ઘાત શું હોવી જોઈએ? તો એ હંમેશા ધન અને પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. ઉદાહરણ લઈએ એટલે બધું ખબર પડશે કે બહુપદીમાં રહેલ ચલની ઘાત હંમેશા કેવી હોવી જોઈએ? ધન પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. તો એનો અર્થ આવો કંઈક છે કે ઉદાહરણ લઈએ કે p of x
બરાબર એક્સ વર્ગ માઇનસ 2x ઘન પ્લસ 8x પ્લસ 9. તો અહીંયા કેટલા પદ છે? તો કે 1 2 3 અને 4 પદ. આ 4 પદમાં ચલ ક્યાં ક્યાં છે? તો કે x વર્ગ. તો અહીંયા ચલની ઘાત કેટલી છે? 2. તો અહીંયા આપણી શરત શું કહે છે? તો કે શરત એવું કહે છે કે ઘાત ધન હોવી જોઈએ, તો અહીં ઘાત ધન છે. પૂર્ણાંક સંખ્યા હોવી જોઈએ તો પૂર્ણાંક છે. સેમ એવી રીતના x ઘન. તો અહીંયા પણ ઘાત કેવી છે? ધન અને પૂર્ણાંક. અહીંયા પણ ઘાત કેવી છે? 1 છે, કંઈ નથી હાલ. તો એ કેવી છે? ધન અને પૂર્ણાંક. હવે આ છે બહુપદી હોવા માટેની શરત. 2 થી 3 ઉદાહરણ આપણે એવા જોઈએ કે જે બહુપદી ન કહી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ કે p of x બરાબર, હું આવી રીતના બહુપદી લઉં, x વર્ગ પ્લસ x એની 1/3 ઘાત પ્લસ 4x પ્લસ 5. તો આને આપણે બહુપદી કહેશું નહીં. હવે બહુપદી કહેશું ને એનું કારણ શું થશે? તો અહીંયા x ની ઘાત કેવી થઈ? તો અહીંયા x ની ઘાત આપણી શરત પ્રમાણે કેવી હોવી જોઈએ? ધન અને પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. પણ અહીંયા x ની ઘાત છે, અહીંયા x ની ઘાત કેવી થઈ? તો અહીંયા x ની ઘાત અપૂર્ણાંક થઈ. તો અપૂર્ણાંક ઘાત જ્યારે ચલની આવે ત્યારે આ બહુપદી ગણી શકાય નહીં. તો આ બહુપદીની વ્યાખ્યામાં આવશે નહીં. સેમ એવી રીતના બીજું ઉદાહરણ લઈએ કે p of x, કે p of x છે એનું ઉદાહરણ આપણે આવું કંઈક લઈએ કે x વર્ગ પ્લસ 1/x પ્લસ 3. તો અહીંયા છે x ની ઘાત x વર્ગ, અહીંયા ધન છે, પરંતુ આને આપણે આવા ફોર્મમાં ફેરવશું, x વર્ગ પ્લસ x, અહીંયા છેદમાં છે, અંશમાં જશે એટલે કેટલી ઘાત થઈ જશે? -1 પ્લસ 3. તો અહીંયા x ની ઘાત કેવી થઈ ગઈ? તો અહીંયા x ની ઘાત છે એ કેવી આવી? તો કે x ની ઘાત અહીંયા ઋણ આવી. તો x ની ઘાત ઋણ આવી તો આપણી વ્યાખ્યા મુજબ હંમેશા કેવી હોવી જોઈએ? ધન હોવી જોઈએ. એટલા માટે આ બહુપદી થશે નહીં. તો બહુપદી થવા માટેની આવશ્યક અને પર્યાપ્ત શરત એવી કે બહુપદીમાં રહે ચલની ઘાત હંમેશા ધન પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. ધને હોવી જોઈએ અને પૂર્ણાંક પણ હોવી જોઈએ. જો એક ઉદાહરણ જોયું, x વર્ગ માઇનસ 2x ઘન પ્લસ 8x પ્લસ 9. તો આમાં દરેક પદમાં જે ચલે એમાં ઘાત હંમેશા ધને છે અને પૂર્ણાંક પણ છે. પણ અહીંયા બે ઉદાહરણ આપણે એવા કંઈક જોયા કે અહીંયા ઘાત કાં ધન નથી અને કાં પૂર્ણાંક નથી. હજી એક ઉદાહરણ લઈએ કે p of x. p of x બરાબર આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે વર્ગમૂળમાં x પ્લસ ઘનમૂળમાં x. તો આને પણ આપણે બહુપદી નહીં કહીએ કે. કેમ નહીં કહીએ કે? તો કે આનું આપણે સ્વરૂપ બદલાવી તો શું થાય કે x નું વર્ગમૂળ એટલે x ની 1/2 ઘાત. અહીંયા x નું ઘનમૂળ એટલે x ની 1/3 ઘાત. તો આ ઘાત છે એ કેવી થઈ ગઈ? અપૂર્ણાંક થઈ ગઈ. તો અપૂર્ણાંક ઘાત થઈ. આ ઘાત કેવી છે? તો કે અપૂર્ણાંક. તો અપૂર્ણાંક ઘાતને કારણે આને આપણે બહુપદી ગણી શકશું નહીં. તો બહુપદી હોવા માટેની આવશ્યક શરત આપણે આવી કંઈક યાદ રાખશું કે ઘાત ધન હોવી જોઈએ અને પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. જો અહીંયા બધી ઘાત છે કેવી છે? ધનમાં છે અને પૂર્ણાંકમાં છે. એટલા માટે આ બહુપદી છે. અને એવા બે ઉદાહરણ જોઈએ કે અહીંયા શું છે? તો કે અહીંયા ઘાત ક્યારેક અપૂર્ણાંક છે અને ક્યારેક ઋણ છે. એટલા માટે આ બહુપદી છે નહીં. ઓકે, હલો. તો આ લેક્ચરમાં આપણે શું વાત કરવી છે? તો આ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરવી છે બહુપદીના ઘાત વિશે. તો બહુપદીનો ઘાત કહેવાય કોને? તો આખી બહુપદી જોવાની. આખી બહુપદીની અંદર ચલ જોવાના. ચલની મોટામાં મોટી ઘાત હોય એને આપણે કહેશું બહુપદીનો ઘાત. અહીંયા આપણને આપેલું છે કે આપેલ બહુપદીમાં રહેલા તમામ ચલમાંથી ચલની સૌથી મોટી ઘાતને બહુપદીનો ઘાત કહે છે. ઉદાહરણ જોઈએ કે ઉદાહરણ તરીકે આવું કંઈક ઉદાહરણ છે કે p of x બરાબર x વર્ગ પ્લસ 2x પ્લસ 8. તો આ બહુપદીની અંદર ચલ કેટલા છે? 1 2 અને 3. અહીંયા ચલ નથી, અહીંયા x ની 0 ઘાત છે. તો અહીંયા મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 2 છે. તો એટલા માટે આપણે અહીંયા બહુપદીનો ઘાત છે, અહીંયા બહુપદીનો ઘાત આપણે કેટલો કહેશું? તો કે બહુપદીનો ઘાત બરાબર 2. આપેલ બહુપદીમાં મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 2 છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ કે ધારી લો કે p of x આવી રીતના આપે x વર્ગ પ્લસ 4x ઘન પ્લસ 8x માઇનસ 7. તો અહીંયા આપણે શરૂઆતમાં જોઈએ તો મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી દેખાય છે? 2 છે. પણ આગળ જતા અહીંયા x ની કેટલી ઘાત છે? 3 છે. તો અહીંયા બહુપદીનો ઘાત છે, અહીંયા બહુપદીનો ઘાત કેટલો થશે? તો કે 3 થશે. હજી એક ઉદાહરણ જોઈએ કે p of x બરાબર આપી દે 8x માઇનસ 3. તો અહીંયા x ની મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 1 છે. એટલા માટે અહીંયા બહુપદીનો ઘાત કેટલો થશે? તો અહીંયા થશે બહુપદીનો ઘાત 1 થશે.
હવે અમુક ટાઈમે બહુપદીમાં શું હોય કે આપણે દેખીતી રીતના એમ લાગે કે આનો બહુપદીનો ઘાત બીજો છે અને હકીકતમાં બહુપદીનો ઘાત બીજો હોઈ શકે. એવા કંઈક ઉદાહરણ જોઈ. ધારી લો કે તમને આવી કંઈક બહુપદી આપી દે કે પી ઓફ એક્સ બરાબર વર્ગમૂળમાં એક્સ અને એની તમને આપી દે 6 ઘાત પ્લસ તમને આપી દે ઘનમૂળમાં એક્સ અને એની તમને આપી દે 6 ઘાત. તો આપણે પહેલી નજરે શું લાગે કે આપેલ બહુપદી એમાં મોટામાં મોટી ઘાત જોવાની. તો અહીંયા બહુપદીમાં ચલમાં મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 6. તો આપણે શું કરીએ તો કે આપણે બહુપદીનો ઘાત લખી નાખી 6. પણ હકીકતમાં એવું ન થાય. શું કરવું પડે? તો પહેલાં આનું સાદરૂપ આપવું પડે. સાદરૂપ આપીને પછી આપણને ખબર પડે કે પહેલાં તો જો આ જોયું તો આપણે એમ ખબર પડે કે આ બહુપદી છે જ નહીં. કેમ નથી? તો કે અહીંયા વર્ગમૂળ છે, અહીંયા ઘનમૂળ છે, એટલે ઘાત કેવી થાય? અપૂર્ણાંક. તો આ બહુપદી નથી. તો આપણે પહેલાં શું કરવું પડશે? એને બહુપદી સ્વરૂપમાં ફેરવવી પડશે. તો આપણે આને આવી રીતના કંઈક કરવું પડશે કે એક્સની 1/2 ઘાત વર્ગમૂળ એટલે શું થાય? 1/2 ઘાત. એની કેટલી ઘાત? 6 ઘાત. સરવાળામાં એક્સનું ઘનમૂળ એટલે એક્સની 1/3 અને એની કેટલી ઘાત? 6. અહીંયા ભાગ ચલવી તો કેટલા થઈ જાય? 2 એકા 2, 2 તરી 6, 3 એકા 3, 3 દુ કેટલા થાય? 6. તો અહીંયા બહુપદી આપણને આવી કંઈક મળે એક્સની 3 ઘાત પ્લસ એક્સની 2 ઘાત. તો હવે આપણે કહી શકીએ કે બહુપદીનો ઘાત છે. બહુપદીનો ઘાત કેટલો થશે? તો કે બહુપદીનો ઘાત થશે 3. અહીંયા મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 3. પહેલી નજરે જોયું ત્યારે આપણને શું લાગ્યું કે મોટામાં મોટી ઘાત 6 છે ને એટલા માટે શું હોઈ શકે? બહુપદીનો ઘાત 6 હોઈ શકે. પરંતુ એનું સાદરૂપ આવ્યું પછી આપણને ખ્યાલ આવે કે આનો બહુપદીનો ઘાત છે, આપેલ બહુપદી છે એનો બહુપદીનો ઘાત કેટલો થશે? તો કે 3. બહુપદીનો ઘાત છે એ કેટલો થશે? તો કે 3 થશે. તો આવા ઉદાહરણ ધ્યાન રાખવાનું. ટૂંકમાં એવું કંઈક યાદ રાખવાનું કે બહુપદીનો ઘાત એટલે આપેલ ચલમાં સૌથી મોટી ઘાત. આ એક શબ્દ ખાસ જોવાનો કે મોટામાં મોટી ઘાત હોય એને શું કહેવાય? બહુપદીનો ઘાત. અહીંયા જો મોટામાં મોટી ઘાત 2 તો બહુપદીનો ઘાત 2. અહીંયા મોટામાં મોટી ઘાત 3 તો અહીંયા બહુપદીનો ઘાત 3. અહીંયા મોટામાં મોટી ઘાત 1 તો અહીંયા કેટલી થઈ જશે? 1. હવે આવા અપવાદ પણ યાદ રાખવાના કે અહીંયા છે આનું આપણે સાદરૂપ આપી પહેલી નજરે શું લાગે કે મોટામાં મોટી ઘાત 6 છે. તો મોટામાં મોટી ઘાત 6 તો બહુપદીનો ઘાત આપણે 6 કહી શકીએ. પણ એનું સાદરૂપ આવ્યું પછી શું ખબર પડી? તો કે એની મોટામાં મોટી ઘાત 3 છે એટલા માટે બહુપદીનો ઘાત કેટલો થશે? 3. ઓકે. આ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરવી છે બહુપદીના શૂન્યનો ભૌમિતિક અર્થ. એટલે કે આપણે બહુપદીના પ્રકાર પાડ્યા. એની અંદર ઘાતને આધારે આપણે 3 પ્રકાર પાડ્યા. કયા કયા? તો કે સુરેખ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી અને ત્રિઘાત બહુપદી. તો આ દરેક બહુપદીનો ગ્રાફ છે એ શું કહેવા માંગે છે? તો આપણે શરૂઆત કરીએ કે બહુપદીના આપણે પ્રકાર પાડ્યા તેમાંથી એક પ્રકાર પાડ્યો તો સુરેખ બહુપદી. તો કે આનો આપણે આલેખ બનાવીએ તો આલેખ આનો કેવો બને? આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે ધારી લો કે કોઈ એક બહુપદી છે સુરેખ બહુપદી કે પી ઓફ એક્સ બરાબર 8x - 7. આ ટાઈપની કોઈ સુરેખ બહુપદી છે. તો યાદ રાખજો સુરેખ બહુપદીનો આલેખે હંમેશા શું મળે છે? તો કે રેખા મળે છે. ખાસ યાદ રાખજો સુરેખ બહુપદીનો આલેખ કેવો મળે છે? રેખા. એટલે કે આનો આપણે ગ્રાફ દોરીશું તો હંમેશા આ ટાઈપની કોઈ એક રેખા મળશે. એવી જ રીતના આગળ વાત કરીએ કે દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ. તો દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ આપણે ગ્રાફ પોથીમાં દોરી તો આ દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ છે. ઉદાહરણ લઈએ કે પી ઓફ એક્સ બરાબર 8x² + 7x - 5. આવી કોઈ એક બહુપદી છે. તો યાદ રાખવાનું કે દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ છે એ હંમેશા કેવો મળે છે? તો આનો આલેખ હંમેશા મળે છે પર્વલય આકારનો મળે છે. હવે MCQ અથવા 1 માર્કના ક્વેશ્ચન હંમેશા દ્વિઘાત બહુપદીના આલેખમાંથી પૂછશે. એનું કારણ શું? તો એનું કારણ એવું કે અહીંયા પર્વલય તમને 2 પ્રકારે મળશે. એક પર્વલય મળશે ઉપરથી ખુલ્લો અને બીજો મળશે નીચેથી ખુલ્લો પર્વલય. તો આપણે એ ખાસ જોઈ લઈએ કે દ્વિઘાત બહુપદી એ પણ એનો આલેખ ઉપરથી ક્યારે ખુલ્લો મળે અને નીચેથી એનો આલેખ ક્યારે ખુલ્લો મળે. તો અહીંયા દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ કેવો મળે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે કેવો મળે? પર્વલય. તો હવે ઉપરથી ખુલ્લો મળે કે નીચેથી ખુલ્લો મળે એના માટે આપણે શું યાદ રાખવાનું? તો એના માટે બહુપદીમાં x² છે એનો સહગુણક જોવાનો. એનો સહગુણક કેટલો છે? 8. હવે એનો સહગુણક છે ને એ જ્યારે ધન હોય, એનો સહગુણક શું હોય? ધન હોય. તો આ બહુપદીનો આલેખ છે એ પર્વલય મળશે પણ કેવો મળશે? તો કે ઉપરથી ખુલ્લો હોય ને આ ટાઈપનો પર્વલય મળશે. અહીંયા x² નો સહગુણક કેવો હતો?
ધન. એટલા માટે આ દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ પરવલય મળશે અને એમાંથીને કેવો મળશે તો કે એમાંથી પણ ઉપરથી ખુલ્લો પરવલય મળશે. હવે એમાં ને એમાં આપણે આગળ સમજીએ કે એમાં ને એમાં આપણને દ્વિઘાત બહુપદી જ આપેલી છે, પણ અહીંયા જો આપણે દ્વિઘાત બહુપદીનું ઉદાહરણ બદલી નાખી, આવી રીતના કરી નાખી કે -3x વર્ગ પ્લસ 4x પ્લસ 5. તો અહીંયા બહુપદી જોયું એટલે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે આપેલ બહુપદી કેવી છે? દ્વિઘાત. હવે દ્વિઘાત બહુપદી છે એટલે એનો આલેખ હંમેશા કેવો આવવાનો? પરવલય. પણ એ પરવલયની અંદર કેવો ઉપરથી ખુલ્લો છે કે નીચેથી ખુલ્લો, એ ચેક કરવા માટે આપણે શું કરીએ તો આપણે x વર્ગનો સહગુણક જોવાનો. અહીંયા x વર્ગનો સહગુણક કેવો આવ્યો? ઋણ આવ્યો. તો અહીંયા પરવલય મળશે, પણ એ પરવલય કેવો મળશે તો એ પરવલય મળશે નીચેથી ખુલ્લો હોય આ ટાઈપનો પરવલય મળશે. જો અહીંયા પરવલય કેવો હતો તો કે ઉપરથી ખુલ્લો હોય એવો. કેમ તો કે x વર્ગનો સહગુણક ધન હતો. તો અહીંયા આપણે એવું યાદ રાખવાનું કે x વર્ગનો સહગુણક ઋણ હોય તો અહીંયા જે પરવલય મળશે એ પરવલય કેવો મળશે તો કે એ પરવલય મળશે, પણ કેવો મળશે તો કે ખુલ્લો પરવલય મળશે. ત્રીજો પ્રકાર એનો આપણે એવો કંઈક જોઈએ તો ત્રિઘાત બહુપદીનો આલેખ. તો જનરલી ત્રિઘાત બહુપદી છે એનો આલેખ છે એ જનરલી સર્પ આકારનો મળે છે, સર્પાકાર મળે છે, અથવા એને આપણે અનિયમિત આકાર પણ કહેશું. સર્પાકાર અથવા અનિયમિત આકાર. એટલે આનો ગ્રાફ આપણે દોરશું તો જનરલી આવો કંઈક મળશે, સર્પાકાર હશે એ ટાઈપનો, આનો આ ટાઈપનો કોઈ ગ્રાફ મળશે. તો એવું કંઈક યાદ રાખવાનું કે શૂન્ય છે એ ટોટલ એનો ભૌમિતિક અર્થ આવું કંઈક કહેવા માગે કે સુરેખ બહુપદી હોય તો ખાસ એનો આલેખ કેવો મળશે તો કે રેખા મળશે. આગળ દ્વિઘાત બહુપદી હોય તો એનો આકાર કેવો મળશે? પરવલય. પણ પરવલયમાં યાદ રાખવાનું કે ઉપરથી ખુલ્લો અને ક્યારે નીચેથી ખુલ્લો પરવલય. બરાબર, આ પરવલય મળ્યો પણ કેવો મળ્યો તો કે નીચેથી ખુલ્લો પરવલય મળ્યો. અને ક્યારે કેવો મળે એ પણ આપણે જોયું કે x વર્ગનો સહગુણક ધન હોય તો ઉપરથી ખુલ્લો. બરાબર, કેવો મળ્યો? ઉપરથી ખુલ્લો પરવલય. અને જ્યારે x વર્ગનો સહગુણક ઋણ હોય ત્યારે નીચેથી ખુલ્લો પરવલય મળશે. અને ત્રીજો ત્રિઘાત બહુપદી. તો ત્રિઘાત બહુપદીમાં એનો આકાર કેવો હશે? સર્પાકાર અથવા તો અનિયમિત થશે. તો આ વાત થઈ બહુપદીના શૂન્યનો ભૌમિતિક અર્થ. બરાબર છે? ઓકે, તો આપણે અત્યાર સુધી સ્વાધ્યાય ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદી વિશેની થિયરીનો અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ સ્વાધ્યાય 2.1 વિશે વાત કરીએ. તો સ્વાધ્યાય 2.1 નો પ્રશ્ન નંબર 1 આવો કંઈક છે કે નીચે આપેલ બહુપદીઓ પૈકી કઈ બહુપદી એક ચલ વાળી, કેટલા ચલ વાળી તો મિત્રો એક ચલ વાળી બહુપદી છે અને કઈ બહુપદી એક ચલ વાળી બહુપદી નથી. તો અગાઉના લેક્ચરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોયું કે કોઈ પણ બહુપદી હોવા માટેની આવશ્યક શરત, આ એક શરત સમજી લ્યો એટલે આ જ પ્રશ્નના 5 પ્રશ્ન થઈ જશે. મિત્રો આની અંદર પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે કે બહુપદી હોવા માટેની એક ચલ વાળી બહુપદી કઈ? તો મિત્રો એક ચલ તો જેની અંદર માત્ર એક જ ચલ, એક ચલ સિવાય કોઈ પણ બીજો ચલ આવવો જોઈએ નહીં. બરાબર છે? તો એના માટેની આવશ્યક શરત આપણે જોયેલી છે. એમ છતાં આપણે જોયું કે ચલ રહ્યો, આ ચલની ઘાત રહીને આ એક જોવાનું. શું જોવાનું? ચલની ઘાત જોવાની. શું હોવી જોઈએ? ચલની ઘાત હંમેશા કેવી હોવી જોઈએ? ધન પ્લસ પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. કેવી હોવી જોઈએ? તો કે ધન અને પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. આવી બહુપદીને કેવી કહેવાય? તો કે બહુપદી કહેવાય. અને તમને એમ કીધું એક ચલ. તો મિત્રો આ એક ચલ એટલે શું કે આખા બહુપદીની અંદર માત્ર એક જ ચલ હોવો જોઈએ. હવે એક ચલથી વધુ ચલ હોય તો એને બહુપદી કહી શકાય નહીં. આપણે ઉદાહરણ લઈએ. ધારી લો કે આવી કોઈ બહુપદી છે p of x બરાબર x² + 3x + 5. તો મિત્રો આની અંદર માત્ર x નામનો એક જ ચલ છે. આની અંદર તમને x સિવાયનો બીજો ચલ દેખાતો નથી. જો અહીંયા x છે, અહીંયા x છે. હવે ધારી લો કે તમને કોઈ બહુપદી આપે અને તમને એમ કહે p of xy બરાબર x² - 3y + 4. તો મિત્રો અહીંયા ચલ બે થઈ ગયા, એક x નામનો અને y નામનો. આથી આપેલ બહુપદી છે પણ દ્વિચલ બહુપદી. અને અહીંયા આપણને પ્રશ્ન કયો પૂછ્યો છે મિત્રો? તો અહીંયા એક ચલ વાળી બહુપદી કઈ છે? વધુમાં આપણે દાખલા ગણશું એટલે આપણને સમજાઈ જશે. તો મિત્રો
સૌપ્રથમ જો 4x વર્ગ માઈનસ 3x પ્લસ આ તમારે આ પાંચે પાંચ દાખલાની અંદર માત્ર એક જ શરત યાદ રાખવાની છે કઈ તો કે ચલની ઘાત ધન હોવી જોઈએ અને પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ અને ચલ કેટલા હોવા જોઈએ તો કે ચલ માત્ર એક જ હોવો જોઈએ. ચલો આની અંદર ચલ કેટલા છે તો x નામનો એક જ છે. ચલો પહેલી શરતનું પાલન થાય છે. હવે દરેક ચલની ઘાત જો અહીંયા x ની બે ઘાત તો બે ઘાત ધનય છે અને પૂર્ણાંકય છે. આથી આ છે એક ચલ છે ઈ ચાલે અહીંયા 3x આવ્યા તો અહીંયા x ની ઘાત જો તો અહીંયા x ની ઘાત એકય છે ધનય છે અને પૂર્ણાંકય છે અને ચલ તો એક જ છે. આથી આપેલ બહુપદી આ બહુપદી કેવી થાય તો મિત્રો આ બહુપદી એ એક ચલ વાળી બહુપદી છે. આ બહુપદી એ એક ચલ વાળી બહુપદી છે. બરાબર છે મિત્રો, બીજું કાંઈ નવું નથી. આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે કે ચલની ઘાત ધન અને પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ ફરજિયાત. બરાબર છે, અને ચલની સંખ્યા માત્ર એક જ હોવી જોઈએ. ચલો આગળ જુઓ તો અહીંયા કેટલા ચલ છે તો મિત્રો અહીંયા જો y નામનો એક જ ચલ છે. અહીંયા વર્ગમૂળ 2 ને અચળ કહેવાય. ચલ અને અચળ વચ્ચેનો તફાવત આપણે સમજેલા છે. ચલ એટલે જેની કિંમત સતત બદલાય છે એવી સંખ્યા. અચળ એટલે મિત્રો કે જેની કિંમત ક્યારેય બદલાવાની નથી. મિત્રો વર્ગમૂળ 2 ની કિંમત હંમેશા 1.41 જ રહેવાની છે, એ બદલવાની નથી. બરાબર છે. આથી y² વર્ગમૂળમાં 2 એની અંદર એક જ ચલ છે, આ એક જ ચલ છે. ચલો આ એની ઘાત કેવી છે તો કે ધન છે, બગડો ધન કહેવાય અને પૂર્ણાંક પણ કહેવાય. અપૂર્ણાંક કોને કહેવાય જે અંક પૂરો નથી એને. તો આ બહુપદી છે એ આપેલ બહુપદી ઈ કેવી થશે તો કે આપેલ બહુપદી એ એક ચલ વાળી બહુપદી છે. આપેલ બહુપદી એ એક ચલ વાળી બહુપદી છે. બરાબર છે. આપણે ખબર છે આ એક શરત તમને આવડી જાય ને કે ચલની ઘાત ધન અને પૂર્ણાંક હોય છે એટલે દાખલો ઓટોમેટિક થઈ જ ગયો છે. બરાબર છે. આગળ જોઈએ દાખલા નંબર 3. તો જો દાખલા નંબર 3 માં તમને આવી કઈ રકમ આપી દીધી કે 3 વર્ગમૂળમાં t. હવે મિત્રો આપણે અગાઉ જોયું મુજબ કે ચલની ઘાત હંમેશા ધન અને પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. તો મિત્રો અહીંયા 3 અને વર્ગમૂળમાં t ને વર્ગમૂળ હોય તો એને આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં જોયું કે વર્ગમૂળ એટલે કે કેટલી ઘાત કહેવાય 1/2 ઘાત કહેવાય. બરાબર છે. આવું કંઈક આપણે સમજેલા છે કે વર્ગમૂળ હોય એટલે શું કહેવાય તો કે વર્ગમૂળ એટલે 1/2 ઘાત કહેવાય. ઘનમૂળ એટલે શું કહેવાય તો મિત્રો ઘનમૂળ એટલે 1/3 ઘાત કહેવાય. બરાબર છે. તમને એમ કે x નું વર્ગમૂળ તો મિત્રો x નું વર્ગમૂળ નો થાય x ની 1/2 ઘાત. તમને એમ કે x નું ઘનમૂળ તો x ની કેટલી થાય તો 1/3 ઘાત થાય. આના વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ અને આપણે એ વખતે ચેપ્ટર નંબર 1 માં આપણે ચર્ચા કરી. હવે મિત્રો જો અહીંયા 3t વર્ગમૂળ એટલે કેટલી ઘાત કરી તો 1/2. ચલો t m ના m અને વર્ગમૂળમાં 2 પણ m ના m. મિત્રો અહીંયા t ની ઘાત કેવી છે પૂર્ણાંક નથી. t કેવો છે ચલ છે અને આ ચલની ઘાત અપૂર્ણાંક છે. તો આગળ જ જોયું મુજબ કે ચલની ઘાત હંમેશા ધન અને પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. અહીંયા ધન તો છે પણ કેવી છે અપૂર્ણાંક છે. આથી આપેલ બહુપદી એ એક ચલ વાળી બહુપદી નથી. તો અહીંયા લખી શકીએ કે આપેલ બહુપદી એ એક ચલ વાળી બહુપદી નથી. આપેલ બહુપદી એ એક ચલ વાળી બહુપદી નથી. મિત્રો આની અંદર એક ચલ વાળી આ બહુપદી નથી. હવે નથી તો એનું આપણે એમ કીધું હોય કે નો હોય ને તેનું કારણ આવે. તો કારણ શું તો કારણ માત્ર એટલું જ કે અહીં ચલની ઘાત કેવી છે તો મિત્રો અહીંયા ચલની ઘાત રેની કેવી છે અપૂર્ણાંક છે. કેવી છે તો અહીંયા ચલની ઘાત કેવી છે તો મિત્રો અહીંયા ચલની ઘાત t ચલ છે અને ચલની ઘાત 1/2 કેવી છે અપૂર્ણાંક છે. આથી આપેલ બહુપદી એ કેવી છે તો એક ચલ વાળી બહુપદી નથી. આગળ આપણે આની અંદર વાત કરીએ દાખલા નંબર 4 અને દાખલા નંબર 5 વિશે. તો મિત્રો દાખલા નંબર 4 ની રકમ લખીએ પેલો બીજો અને ત્રીજો. ચલો અત્યારે પૂછી નાખીએ છીએ આ દાખલા નંબર 4 અને હવે દાખલા નંબર 5 જોઈએ. ચલો તો ચોથાની રકમ આવી કઈ આપી છે કે ચોથું છે એની રકમ આવી કઈ આપી છે કે y પ્લસ 2/y અને પાંચમાની રકમ આવી આપી છે કે x ની 10 ઘાત પ્લસ y નો ઘન પ્લસ t ની 50 ઘાત. ચલો આવી કઈ રકમ છે
તો મિત્રો આનું સાદરૂપ આપી તો શું થાય તો કે y રે m ના m, આ બગડો m ના m. હવે ચેપ્ટર નંબર 1 માં જોયું કે છેદ હંમેશા છેદમાંથી અંશમાં જાય ત્યારે એની ઘાત હંમેશા ઋણ થઈ જાય. આવું આપણે સૂત્ર જોયેલું છે કે 1/x ની n ઘાત હોય, આ છેદ રહ્યું અંશમાં જાય તો અહીંયા x ની -n ઘાત થઈ જાય. આવા ઉદાહરણ ચેપ્ટર નંબર પહેલામાં જોયેલા કે x ની 2 ઘાત હોય, હવે આ 2 ઘાત અંશમાં જાય તો શું થઈ જાય તો મિત્રો અહીંયા x ની કેવી ઘાત થઈ જાય ઋણ થઈ જાય. આના વિશે આપણે ચર્ચા કરેલી છે. ચલો અહીંયા y ની કેટલી ઘાત છે કઈ નથી, એટલે 1 ઘાત છે અને છેદમાંથી અંશમાં જાય એટલે શું થઈ જશે y ની -1 ઘાત થઈ જશે. તો આથી મિત્રો આપણે કહી શકીએ કે આપેલ બહુપદી છે એ કેવી છે બહુપદી નથી. કેમ નથી તો કે આપેલ બહુપદી એ એક ચલ વાળી બહુપદી નથી, એક ચલ વાળી બહુપદી નથી. હવે કેમ નથી તો કારણ લખો, ન હોય તો એનું કારણ લખો. તો કારણ શું તો કઈ અહીંયા ચલની ઘાત, તો અહીંયા ચલની ઘાત કેવી છે મિત્રો તો અહીંયા ચલની ઘાત ઋણ છે. ચલની ઘાત આપણે અગાઉ જોયું તો ચલની ઘાત હંમેશા કેવી હોવી જોઈએ ધન હોવી જોઈએ અને પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. અહીંયા ચલ y, ચલ તો એક જ છે પરંતુ ચલની ઘાત ઋણ છે ઈ ચાલે નહીં. આ ચલની ઘાત હંમેશા કેવી હોવી જોઈએ તો કે ધન હોવી જોઈએ. આથી આપેલ બહુપદી એ એક ચલ વાળી બહુપદી નથી. આગળ વાત કરીએ તો અહીંયા જો જોઈને જ ખબર પડી જાય કે આપેલ બહુપદી રે એ બહુપદી છે પરંતુ એક આમ કેટલા ચલ તમને દેખાય તો જો x નામનો એક ચલ, y નામનો બે ચલ, t નામનો ત્રણ ચલ. તો આ એક ચલ બહુપદી નથી, આ કેટલી છે તો આ કે ત્રિચલ બહુપદી છે. તો આનું કારણ લખો કે આપેલ બહુપદી એ, આપેલ બહુપદી એ એક ચલ વાળી બહુપદી નથી, કે એક ચલ વાળી બહુપદી નથી. બરાબર, એક ચલ વાળી બહુપદી નથી. આ બહુપદી કેવી છે તો મિત્રો આ કારણ લખવું પડશે. તો કારણ શું કે આની અંદર માત્ર એક ચલ નથી, આની અંદર x y અને t આવા ત્રણ ચલ છે. આથી આ બહુપદી એક ચલ વાળી ન કહી શકાય પણ કેવી કહી શકાય ત્રિચલ, કે આની અંદર ત્રણ ચલ છે ને એટલે આને ત્રિચલ બહુપદી કહેવાય. તો કારણમાં લખો કે આપેલ બહુપદી એ એક ચલ વાળી બહુપદી નથી. નું કારણ એવું કે બહુપદીની અંદર બહુપદીમાં કેટલા છે તો કે ત્રણ ચલ છે. આપેલ બહુપદીમાં કેટલા તો કે આપેલ બહુપદીમાં ત્રણ ચલ છે, એક ચલ નથી. આથી આપેલ બહુપદી એક ચલ બહુપદી થશે નહીં.